Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya pagi Jumat ini kita mengadakan pengajian. Terlebih dahulu sebelum pengajian kita mulai, mari sama-sama kita zikiran. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لرداء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حضرة أصحاب أهل بيته وأزواجه وأولاده وذريته رضي الله عنهم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وإلى حضرة سيدنا ومولانا إمام الطريقة وغوث الخالقة خواجة بهاء النقشبندي محمد واسع البخاري وجميع الأولياء عارفين رضي الله عنهم وإلى حضرة سيدنا ومولانا شيخ عبد الله فيصل الداغستاني وسيدنا ومولانا شيخ سيد محمد ناظم عادل الحقاني وسيدنا ومولانا شيخ سيد محمد هشام القباني رضي الله عنهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين وإلى حضرة شيخنا ومجلسنا سيد الشيخ أحمد توفيق رحمن بن سبكي عفى الله عنه وعن والديه وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا والدي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك التي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirkan Allah di dalam hatinya dan tumbuhkan rasa kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW dan kecintaan kepada para aulia-aulia Allah, khususnya guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. نويت تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى يا الله 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 حق الله 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 حق الله الله الله
haq. Allah 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 Allahu haq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala an saadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalina illa ma 'allamtana innaka antas sami'un 'alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya halaman 42. Dalam kurung paslon. Baris yang ke-6 dari atas. Halaman 42, baris yang ke-6 dari atas. Dalam kurung paslon. Al-paslur rabi'. Al-paslur rabi'u fi kaifiyatil istinja'i. Dah ketemu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi'u fi kaifiyatil istinja'i. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan kaifiyah istinja. Ini pasal menerangkan tentang cara beristinja. Nah, istinja itu apa? Ketika bebersih dari buang air kecil atau buang air besar, itu namanya istinja. Nah, pada kesempatan ini akan diterangkan cara
beristinja. Ini sangat penting ya. Bermula istinja itu wajib hukumnya. Wajib beristinja itu daripada kencing dan berak. Kencing buang air kecil, berak tuh buang air besar. Itu wajib hukumnya ya. Tidak boleh tidak. Ya, karena ketika nanti kalau belum beristinja hendak sholat, maka itu membawa najis, tidak sah sholatnya ketika belum beristinja. Maka wajib hukumnya beristinja. Ya, karena sesuatu yang menyempurnakan perkara yang wajib, maka juga hukumnya wajib. Ya. Dan yang terlebih afdal istinja itu bahwa ia istinja dengan batu. Kemudian maka diiringkan dengan air. Nah, ini tingkatan yang pertama. Yang paling afdal itu istinja dengan batu. Ya. Setelahnya baru disiram dengan air, membersihkannya. Nah, dan harus bagi orang yang istinja itu bahwa simpunkan, ya, simpunkan, menyelesaikan atas istinja itu dengan air, ya, atau disimpunkan atas istinja itu 3 buah batu atau dengan 3 buah batu. Jadi boleh kalau misalnya ada batu bulat, nah, jangan batu anak cubit, itu kan yang dihormati. Nah, ada batu kalau kayak kami di Jawa tuh batu-batu di sungai itu kan banyak. Yang kayak ini disimpan nih di kamar mandi. Nah, jadi setelah kita buang air besar, batu itu kan dibasuh toh. Ya, dipaletkan dulu pakai batu, hanya disiram awan banyu. Disiapkan batunya 3 buah, 3 uteng. Nah, kayak itu. Baru yang abdalnya kan, yang abdalnya beristinja tuh pertamanya dengan batu, terus disimpunkan, diselesaikan, membersihkannya dengan air. Ini yang pertama, yang abdal kan, cara beristinja yang pertama yaitu dengan batu dengan air. Nah, terus kita baca. Ini yang abdal ya. 3 buah batu, dan jika berkehendak ia menyimpunkan atas salah satu, ya, dengan batu saja atau dengan air saja. Daripada keduanya itu, maka istinja dengan air itu abdal. Nah, misalnya nih, anak pakai seuteng aja, pakai batu atau pakai air. Yang abdalnya pakai air, ya. Tapi yang apanya? Ya berniatlah nawaitul istinja minal bauli wal ghaiti fardalillahi ta'ala. Niat, aku beristinja menghilangkan kencing atau baul, berak, fardu karena Allah Ta'ala, baru beristinja. Nah jadi boleh. Aku beristinja fardu karena Allah Ta'ala, sudah boleh. Jadi yang penting ada ulama yang mengatakan yang kita gawe itu sudah berniat mengkosat gawian kita tuh membersihkan najis, tapi ada juga bagus berniat tuh. Karena amal itu tergantung niat. Ada juga yang enggak sudah menggawi itu ya dah membersihkan.
Ya, ya. Ya kalau inya belum berniat tadi sebelum waktu sembahyang masuk, ya ketika hendak sembahyang ya berniat beristinja, membersihkan dari najis kalau badannya masih ada najis. Misalnya tadi di kebun cuman belap membasuhnya dengan daun-daunan, itu kan belum bersih tuh. Nah, boleh ke rumah zuhur masuk waktu zuhur, nah berniat beristinja. Hah? Tisu. Tapi ini kayaknya masuk lah tisu tuh alat istinja. Nah, jadi yang pertama afdalnya beristinja caranya dengan batu dengan air. Yang kedua itu afdalnya dengan air. Ada pakai batu. Yang ketiga baru pakai batu dan ada air. Paksa batu. Nah, udah bersih. Nah, terus kita baca. Bermula kaifiah istinja dengan batu itu, membersihkan najis dengan batu, bahwa hendaklah disapunya akan tempat terbit najis itu dengan 3 buah batu. Nah, siapkan 3 buah batu. Nah, ini 3 uting misalnya batu nih. 3 uting. Nah, ya tempat terbitnya najis tadi ini kan bulatan kita dubur misalnya. Di situ maletnya. Nah, tuh. Hah? Di mana terbitnya najis, di situ kita menyapunya. Nah, itu. Ya, disiapkan dengan 3 buah batu pertama. Ya. Kalau merasa kayaknya belum bersih, terus kita baca dulu kitabnya. 3 buah batu dan tiap-tiap satu daripada 3 buah batu itu melengkapi akan tempat terbit najis. Batunya batu ganal. Jangan batunya kayak ibu kayak ibu tangan. Itu kan kada melengkapi itu menut satu kana samaan malet tadi. Tapalet gitu nah. Ya. Melengkapi akan tempat terbit najis hingga maka jika tiada suci dengan 3 buah batu, maka ditambahi yang keempat. Nah, ambil lagi batu sebiji. Dan yang kelima hingga suci. Tambahi taruh semua kada suci. Ya. Dan ya ini yang beristinja dengan batu tadi, jada air. Dan sunnah istinja itu dengan gasal. Gasal ini ganjil. Yakni jika suci dengan 4 kali, sunnah dijadikan 5. Ini yang pakai batu. Sunnah dijadikan 5 kali. Dan jika suci dengan 6 kali, maka sunnah dijadikan 7 kali. Atau lebih hingga seterusnya sampai suci. Dan pada makna batu itu, batu yang seperti apa? Yaitu batu yang tiap-tiap yang keras. Ya, bukan benda yang lemah, lembut. Ya, tiap-tiap benda yang keras lagi suci, lagi kasat. Ya, bukan yang licin. Nah, yang tiada dihormati oleh syara. Jadi seperti kayu dan peraca dan tembikar dan lainnya. Jadi persyaratan bersuci dengan batunya tadi benda selain air atau benda yang keras. Tidak boleh dengan benda yang lama. Awan kain, awan tisu. Kada termasuk beristinja. Kada menghilangkan istinja masih wajib karena misalnya nih di perjalanan, di pesawat, tidak ada air, batu tidak ada, ya menghilangkan bau, tidak ada yang tisu tadi. Karena misalnya sembahyang hormati waktu, tidak
karena di sembahyangnya di qada, tidak sah. Kada sembahyang lagi kada sah. Jadi sembahyangnya menghormati waktu, ya. Karena tadi persyaratan tayamumnya di jok apa di dinding-dinding pesawat mana boleh. Tidak ada debunya. Itu cuma menghormati waktu lah. Ya, sembahyangnya tetap diulang. Cuman dosa kita meninggalkan sembahyang selama di perjalanan tadi, kada berjalan, stopnya. Nah, orang ini kan misalnya dari waktu ke waktunya meninggalkan sembahyang, itu dosanya berjalan terus. Ketika ia membayari, nah dosanya stop. Nah, maka kalau orangnya berniat menghormati waktu tadi, tidak bisa sembahyang sempurna, dosanya kada jalan. Nah, itu kelebihannya, dosanya tidak jalan, tapi tetap belum gugur kewajiban. Ya. Jadi harus benda yang keras lagi kasat yang tiada dihormati oleh syara. Ya. Seperti misalnya batu tadi yang dihormati syara, batu cubik, itu kan agen makanan, atau kayu agen tasbih, atau kayu-kayu yang tidak boleh, yang dihormati dan tidak licin, ya. Dan keluar dengan yang keras itu sesuatu yang lembut, ya. Jelas yang lembut tidak boleh, dedaunan, kertas, tisu, maka yaitu tidak sah dibuat istinja. Dan keluar dengan suci. Suci itu segala yang najis seperti tahi yang keras, dan keluar dengan kasat itu suatu yang licin. Ya. Seperti kaca. Kaca atau buluh. Nah, itu tidak boleh. Kaca yang licin atau buluh yang licin. Dan keluar dengan tiada dihormati oleh orang, yaitu seperti yang dihormati oleh syara. Ya, beristinja seperti dengan segala makanan yang keras. Bekak misalnya, keras pula, akan beristinja, itu tidak boleh. Ya, walaupun keras, kayak batu kerasnya, itu tidak boleh. Asal makanan atau tulang, karena tulang itu adalah makanan bagi jin. Nah, ya. Tulang itu kan keras, nah, tidak boleh juga dengan tulang atau makanan. Dan setengah yang dihormati itu yaitu suatu yang disurat di dalamnya nama Allah. Nah, atau nama anbiya, atau nama malaikat, atau nama aulia, dan segala kitab syariat. Ya. Misalnya ada tertulis nama-nama nabi, nama-nama Tuhan, nah, itu boleh juga. Bahkan di dalam jamban atau WC atau kamar mandi orang lainnya lah, itu udah boleh kita berzikir nyaring. Kalau berzikir berzikir tidak boleh. Berpandir biasa pun tidak boleh, diam aja. Apalagi bernyanyi-nyanyi di WC, nyanyi-nyanyi, nah, itu tidak boleh, makruh. Ya, berpandir, Bacaan yang nyaring tidak boleh, tapi kalau yang di dalam hati boleh. Nah, itu ya. Kalau mengingat Allah, tidak boleh kita di mana tempat pun harus mengingat Allah, jangan lupa. Nah, itu ya. Apalagi di dalam jamban itu banyak jin-jinnya. Karena di situ tempat kotor. Nah, jin-jin itu suka di tempat yang kotor. Tapi dalam hati zikirnya. Jangan pulang lupa. Maka kami di pondok dulu waktu di Bakiat banyak yang kesurupan tuh di dalam WC orang.
Ini udah boleh bawa jimat di dalam tuh kan, karena ada nama-nama Allah. Pacul jimat dalam jamban tuh ongot. Nah, belum. Maka aja guru ijai, salah satu penyebab penyakit was-was itu apabila orang tuh belum lagi hendak bakame sudah berdahulu masuk ke jamban. Orang hendak bakame aja masuk. Belum lagi hendak bihira dah lawas di jamban. Karena penyakit was-was. Nah, jadi orang karap kesurupan di jamban. Tuh, mau ngot di jamban mau ngot. Ya. Jadi jangan membawa nama-nama Allah, nama-nama anbiya atau nama-nama malaikat. Ya, ada tulisannya, sudah boleh. Nah. Atau berzikir yang nyaring atau berpandir. Tapi kalau berzikirnya mengingat Allah di dalam hati, itu diperbolehkan. Maka sekalian itu tiada harus diperbuat istinja lagi tiada sah. Kalau tadi ada benda yang keras itu tertulis nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, nama wali-wali. Nah, atau di batu nih ditulis nyaran wali misalnya. Agen istinja, nah, itu tidak boleh, tidak sah. Tidak boleh, ya. Ya. Bermula kaifiyah istinja pada zakar itu, ini agen lelaki nih. Zakar itu punya lelaki, ya. Bermula kaifiyah istinja pada zakar itu yaitu bahwa disapu akan zakar kemaluan lelaki 3 kali dengan 3 batu. Nah, kalau pakai batu atau 3 tempat daripada 1 batu, maka jika tiada suci dengan 3 kali itu, maka engkau lebihi akan dia 6 kali hingga suci. Terus bermula kaifiyah cara istinja dengan air itu, yaitu bahwa engkau buangkan air itu dengan tanganmu yang kanan. Nah, di atas tempat najis. Dan engkau gosok akan dia dengan tanganmu yang kiri. Nah, jadi kalau kita adabnya beristinja, itu ya, tangan kanan menyiramkan air ke tempat najis, tangan kiri yang menggosok. Nah, ini kebalikan daripada makan. Kalau makan tangan kanan yang makan, tangan kiri dada nganggur. Kebalikan daripada masuk dalam masjid, berarti. Kalau masjid masuknya kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau ke WC masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan, gitu ya. Hah? Kalau masjid keluarnya kaki kiri. Nah, kalau ke masjid nih masuk kaki kanan, keluar masuk masjid masuk kaki kanan. Ya, kalau keluarnya kaki kiri dahulu, kaki kanan di belakang. Kenapa? Yang baik-baik ini berdudiknya. Anak keluar ini kan kada baik nih menuju dunia. Nah, jadi kaki kanan ditinggal. Ya. Kalau WC masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, terbalik kan? Terbalik daripada tempat WC awan masjid. Kebalikannya.
Jadi sampai menggosok-gosokkan tangan kiri tadi hingga tiada tinggal air najis, ya. Air najis itu apa? Ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Nah, itu ain. Kalau tiga itu masih ada berarti ada bendanya. Masih kuning-kuning tangan. Nah, masih najis. Hah? Ya. Suci menyucikan, air laut suci menyucikan. Ya. Hah? Kalau saimbir, kalau dia masih belum mustakmal masih suci. Air laut tuh makanya asin tuh kadar garamnya tinggi kan. Kalau kita diamkan semalaman buat dalam timba bersih ya. Banyu lumpurnya tak ke bawah. Ya, tetap masin. Ain najis itu dan rupanya dan baunya dan rasanya. Setelah itu maka engkau gosokkan tanganmu itu ke bumi atau kepada suatu. Ya. Setelah kita beristinja, tangan kiri tadi gosokkan ke bumi atau dengan kain lap sesuatu toh. Kemudian maka dibasuh akan dia dan sunnah dibaca kemudian daripada selesai istinja itu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahishi. Artinya, hai Tuhanku, sucikan olehmu akan hatiku daripada nifak dan peliharakan olehmu akan farjiku daripada segala kejahatan. Hah? Basuh tangan kiwa. Jadi imbah basuh tadi, tangan ini kan orang bahari mungkin dia ada jamban di kabun-kabun mungkin lah. Imbah basuh tadi anu lo ke tanah, ke bumi gitu nah. Ke rumput-rumput kah. Nah, mungkin kita di rumah kan ada mbak tuh hanyar basuhan banyu. Amun kita di rumah mungkin ada kain kah, apa lap kah. Dia no lo dilap hanya basuh pulangan banyu. Nah, supaya hilang tadi baunya atau yang leer apa masih ada tersisa sedikit gitu nah. Tuh, sunnahnya ya. Setelah kita membasuh najis tadi dari apa buang air besar, datu sudah merasa sudah bersih, terakhir tangan kita dilap, batu hanya dibasuh ulang. Tuh. Paslun fi adabil qada'il hajat, akan datang pasal pada menerangkan adab-adab di dalam qada' hajat. Adab-adab dalam WC. Di antaranya tadi tidak boleh berpandir, nah, ya. Jangan berzikir. Karena akan diterangkan lebih detailnya akan datang. Ada yang mau ditanya? Ada yang Anda ditanyakan? Tidak ada yang ditanya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut dengan sembahyang duha. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'al wal ma'af. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.